Hi students, welcome back to CPP. In this video, explain about call by value and call by reference in C++. Okay, already in the concept on the C language படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Call by value, call by reference. Then now call by value and call by reference in C++. Okay, so first to understand what is the concept of call by value. Okay, so on the basis of arguments there are two types of function are available in C++. Okay, so there are two types of function, one is with arguments, then another one is without arguments, with arguments and without arguments. Okay, so what do you mean by without arguments? Declared and defined with the parameter list, values for parameter passed during the function call. Okay, that means here example int sum of int x comma int y. So this is function declaration, this is function call. So 10 and 20 are the parameters passing through the function. Sum is a function name, then what are the parameters? 10 and 20 are the parameters passing through the function. So with the arguments means function with the argument, function with the argument, that means in argument, that means the function can carry some arguments. So that is with the arguments. Without arguments அப்படினா no parameter list. Okay, that means no value passed, no value passed during the function call. So example int show off function call. Okay, so there is no parameters. So the function can be divided into two types, with arguments and without arguments. With arguments means function during call the function, then parameters passing through the function. Without arguments means no parameters list. So that is the difference between both of them. Okay, then if a function take any arguments, it must declare variable that accept the values as arguments. These variables are called the formal parameters of the function. There are two ways to pass value or data to function in C++. That means call by value and call by reference. Okay, so formal parameters and actual parameters அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு parameters இருக்குது. இந்த formal parametersனா என்ன, actual parametersனா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்கலாம். அப்போ இந்த with arguments, with arguments, without arguments அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லேயே there are two ways to pass values or data. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க ஒரு டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டூ வேஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் ஹவ் கேன் பாஸ் த வேல்யூ த்ரூ த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, டு யூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ், தட் மீன் டூ வேஸ் parameters passing through the function. One is call by value, then another one is call by reference. ஓகே, இந்த ஒரு சின்ன டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஒரிஜினல் வேல்யூ, தென் கால் பை வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரிஜினல் வேல்யூவில் வந்து டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் இஃப் இட் இஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து என்னது, கால் பை ரெஃபரன்ஸ். தென் சேஞ்ச் ஆகலை, cannot modify that value அப்படின்னு சொன்னால் அது கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் கால் பை வேல்யூ. ஓகே, கால் பை வேல்யூ இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின், அதனால் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும். கால் பை வேல்யூ, இன் கால் பை வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூ cannot be changed or modified. In call by value, when you pass a value to the function, it is locally stored by the function parameter in stack memory location. ஓகே, அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க நம்ம ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் that value cannot be changed or modification இல்லைனா சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது. எப்போது ஒரிஜினல் ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அது எங்கே அந்த இது வந்து அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேல்யூ ஆக்சுவலி ஸ்டோர் ஃப்ரம் வேர் ஃபங்க்ஷன் பராமீட்டர் இந்த ஸ்டாக் மெமரி லொக்கேஷன். ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் is a data structure. It can be allocated lot of values are there.
ஓகே, ஸோ இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது. அப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் மோர் தேன் ஒன் வேல்யூஸ் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே அரேஞ்ச்டு இன் ஆர்டர் டு யூஸ் சம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு ஸ்டாக். ஸோ ஒரிஜினல் வேல்யூவை வந்து எங்கே அரேஞ்ச் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்கில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அப்போ கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கால் பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது cannot be changed during execution of the program. Okay, so cannot be changed. Actually the value is arranged in stack memory locations. அதோட இது ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்குது கால் பை வேல்யூ. கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்போவுமே லாங்குவேஜ் பேப்பர் எழுதும்போது மஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும், ப்ரோக்ராம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, கால் பை வேல்யூ ஆஸ் யூஷுவல் iostream.h, conio.h, then after to define the function. Okay, void swap of int a comma int b. Swapping அப்படின்னா என்ன, just to exchange அப்படின்னு அர்த்தம். a யோட வேல்யூ bக்கும் b யோட வேல்யூ aக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த கால் பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது. அப்போ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. தென் அங்கே நமக்கு வேல்யூ செட் பண்ணுறோம். இன்ட்டு டெம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். தென் ஆஃப்டர் டெம்ப் ஈக்குவல் ஏ அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏ ஈக்குவல் பி, தென் பி ஈக்குவல் டெம்ப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, ஸ்வாப்பிங் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்வாப் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்சேஞ்ச் த வேல்யூ. ஓகே, ஒரு வேரியபிளில் வேல்யூ அடுத்த ஒரு வேரியபிளுக்கும், அடுத்த வேரியபிளில் வேல்யூ வேறு ஒரு வேரியபிளுக்கும் அப்படி என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் டு டிஃபைன் த ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி இல்லையா, ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டு, ஸ்வாப் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம், தென் வாட் ஆர் த பராமீட்டர்ஸ் பாசிங் த்ரூ த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இன்டு ஏ இன்டு பி அப்படிங்கிற ரெண்டு பராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்கு. ஓகே, அப்போ டெம்ப் அப்படிங்கிறது இன்டிஜர் டேட்டா டைப். அப்போ டெம்ப் அப்படிங்கிறது என்ன செஞ்சுருக்கோம், ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஏயோ பியில் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம், பியை வந்து டெம்பில் அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டு ஆக்டிவேட் த மெயின் ஃபங்க்ஷன். இப்போ வாய்டு மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஏயோட வேல்யூ செட் பண்ணியிருக்கிறோம், பியோட வேல்யூ செட் பண்ணியிருக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன். தென் ஸ்வாப் ஆஃப் ஏ காமா பி, ஸ்வாப்பிங் தான் இது ஃபங்க்ஷன் கால். ஸ்வாப் ஏ காமா பி அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, நம்ம வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். then after value of a, then after value of b, then get ch அப்படி. அப்போ இங்கே என்ன, கால் பை வேல்யூ இல்லையா. அப்போ எப்படி வேல்யூ கால் பண்ணியிருக்கிறோம், ஸ்வாப் ஆஃப் ஏ காமா பி. ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கால் பை வேல்யூ. இப்போ ஆக்சுவலாக வேல்யூ ஏக்கு என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம், 200, பிக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம், சாரி ஏக்கு வந்து 100 அப்படிங்கிற வேல்யூ, பிக்கு வந்து 200 அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலி வாட் இஸ் த, how can call the value through the function. Yeah, அப்போ இங்கே இன்டு ஏ இன்டு பி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். அங்கே உள்ள வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சிட்டோம், கால் பண்ணியாச்சு. கால் பண்ணுறதுனால ஸ்வாப்பிங் மீன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஏயோட வேல்யூக்கு ஏயோட வேல்யூ வந்து இங்கே 100 செட் பண்ணியிருக்கிறோம். தென் பியோட வேல்யூ 200 செட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ ஸ்வாப்பிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன, ஏயோட வேல்யூ பிக்கும் பியோட வேல்யூ ஏக்கும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த ப்ரோக்ராம். ஓகே, அப்போது ஏயோட வேல்யூ என்ன ஆகும், 200 ஆகும், பியோட வேல்யூ வந்து 100 ஆகும், என்ன ஆகும், ஸ்வாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடத்தும். ஓகே, அப்போது இந்த கால் பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது. கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னால் என்னது, ஒரிஜினல் வேல்யூ cannot be changed. ஒரிஜினல் வேல்யூவில் எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. அப்போ ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் என்ன செஞ்சுருக்கு, அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல். உங்களுக்கு சிலப்போ டவுட் வரலாம், ஏயோட வேல்யூ 100 தானே, எப்படி 200 வந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு கேட்கலாம் இல்லையா. சப்போஸ் ஒரு டவுட்டு வரலாம். அப்போது ஆக்சுவலி கால் பை வேல்யூ மீன்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ cannot be changed. 100 அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் வேல்யூ, 200 அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் வேல்யூ. அந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எந்த சேஞ்சஸும் ஆகலை. ஆனால் ஆக்சுவலி என்ன, ஸ்வாப் அப்படிங்கிறன இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சிங் மாத்திரம். வேரியபிள்ஸ் தமிழில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சிங். ஏயோட வேல்யூ பிக்கும் பியோட வேல்யூ ஏக்கும் வளர்த்துற எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுமே ஒழிய அது வந்து என்ன ஆகிறது கிடையாது, வேல்யூ cannot be changed. வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது கிடையாது. அதுதான் கால் பை வேல்யூ, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு கால் பை ரெஃபரன்ஸ். கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படி, ரெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் அட்ரஸ். Okay, so in call by reference the original value is changed or modified. அப்போ call by value அப்படிங்கிறது original value cannot be changed. Call by reference அப்படிங்கிறது original value is changed or modified.
ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ரஸ் ஆஃப் த வேல்யூ இஸ் பாஸ்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆக்சுவல் அண்ட் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் த சேம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ். ஓகே, அப்போ இதில் நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்மல் பராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஃபார்மல் parameters and actual parameters. இது நமக்கு வந்து இந்த parameters passing through the function அப்படிங்கும்போது எந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஃபார்மல் parametersா இல்லை ஃபங்க்ஷன் கால் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது formal parameters. So first to understand the concept of formal parameters and actual parameters. Okay, so formal parameters அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் உள்ளுக்கு கொடுத்துருக்கிற parameters தான் என்ன சொல்லுவோம் formal parameters. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா. இப்போ void swap of int star a asterisk a into asterisk b அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம். அப்போது எந்த வேரியபிள்ஸை வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் உள்ளுக்க நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோமோ அந்த வேரியபிள்ஸ் தான் என்னது ஃபார்மல் parameters or formal arguments. That means formal arguments declared in function definition is called formal parameters. இது 2 marks கொஸ்டினில் வரலாம். Actual parameters. Actual parameters means actual parameters are declared in function call. இல்லையா, ஃபங்க்ஷன் கால் எங்கே இருக்குது, ஃபங்க்ஷன் கால் த ஸ்வாப் ஆஃப் அங்கே ஸ்வாப் ஆஃப் அப்படிங்கிற கொடுக்குறோம் இல்லையா. எந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ சம் ஆஃப் ஏ காமா பி, சம் ஆஃப் ஏ காமா பி. ஸோ ஏ அண்ட் பி ஆர் த ஆக்சுவல் பராமீட்டர்ஸ். ஓகே, அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் எப்போவுமே என்ன செஞ்சுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனை ஃபாலோ பண்ணி வரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன் கால் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஆக்சுவல் ஃபார்மல் parameters என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கிறணும். ஃபார்மல் parameters ஆர் டிக்ளேர்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். ஓகே, தென் ஆக்சுவல் parameters ஆர் டிக்ளேர்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் கால். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் கால் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். இந்த கான்செப்ட் எப்போவுமே ஞாபகத்துக்கு இருக்கணும். ஓகே, ஸோ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இல்லையா. ஸோ அட்ரஸ் ஆஃப் த வேல்யூ இஸ் பாஸ்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன். அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா parameters பாஸ் பண்ணி விடாமல் என்ன செய்கிறோம், அட்ரஸை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணி விடுறோம். ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்கு வந்து அட்ரஸை வந்து பாஸ் பண்ணி விடுறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஆம்பர்சன் ஏ காமா ஆம்பர்சன் பி. ஆம்பர்சன் அப்படிங்கிறது பாயிண்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் சிம்பிள் டிக்ளேர். இப்போ ஏ அப்படின்னா ஏ இஸ் ஏ பாயிண்டர் வேரியபிள். இந்த ஏயோட அட்ரஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம், ஆம்பர்சன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்டுள்ள கான்செப்ட் தான். ஓகே, அப்போ நம்ம அந்த ஆம்பர்சன் அப்போ நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க வந்து பராமீட்டர்ஸுக்கு பதிலாக அதோட அட்ரஸை வந்து என்ன செய்கிறோம், பாஸ் பண்ணுறோம். Okay, same address space. So hence any value changed inside the function, it reflected inside all as well outside the function. Okay, அப்போது இந்த வேல்யூவில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ that change must be reflected inside and outside function. ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க இன்சைட்லேயும் என்ன ஆகும், அது சேஞ்சஸ் ஆகும். அதுபோல் தான் நம்ம அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்லேயே நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ரஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் என்னது அட்ரஸ். It refers address. Call by value அப்படிங்கிறது original value is changed or modified because the it passes the reference இல்லையா. ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க வந்து அட்ரஸை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணி விடுறதுனால என்ன ஆகலாம், வேல்யூ வந்து சேஞ்சஸ் ஆகலாம், முடியலைன்னா மாடிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவல் ஆர் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ரெண்டு